दिन के चौथे पहर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे सजे हुए दीवान की हाज़री भर रही सत्कारयोग साध संगत देश विदेश तो चल के दूरों नेड़ियों चल के जिथे सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब पावन पवित्र अस्थानां दे दर्शन दीदार कर रहे हो। गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे हाज़रियां भर के गुरबाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया। हुण समा है पावन गुर इतिहास की लड़ीवार कथा का, जो इतिहास का प्रसंग आप जी बड़े प्यार दे नाल सरवण कर रहे सो कि श्री अमृतसर साहिब की पावन मुबारक धरती जिथे श्री हरगोबिंद साहिब महाराज डल्ले पिंड तो विआह तो बाद विच बरात वापस पहुंची। ये डल्ला पिंड जो सुल्तानपुर लोधी गुरु नानक पातशाह की बख्शिश ते रहमत नाल निवाजिया पावन पवित्र अस्थान है। उस तो केवल 5-10 मिनट का रस्ता है जिथे डल्ला पिंड 72 गुरसिखां का जिक्र उचेचे तौर पर इतिहास विच आउंदा है। भाई गुरदास जी ने इस नगरी का माण बख्शिश किया है। डल्ले वासी संगत भारी कह के माण किया। जिस स्थान तो माता दमोदरी जी जिन्हां दा पेका परिवार है, जो धन बाबा गुरदित्ता जी दे सत्कारयोग माता जी ने, जो बीबी वीरो जी दे सत्कारयोग माता जी दे रूप दे विच जिन्हां ने माण हासिल किया। छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे महल तो डल्ला पिंड इस करके भी आप जी नूं बेनती आरंभ विच कीती है कि जदों भी गुरु नानक नाल प्यार करन वालियां सिख संगतां देश विदेश तो चल के सुल्तानपुर लोधी की धरती ते जा करके गुरु नानक साहब महाराज जी के पावन पवित्र चरण छो प्राप्त अस्थानां ते नतमस्तक होंदी है। यतन करिया करिए कि उस तो 5-7 मिनट का रस्ता है। डल्ले पिंड दे अंदर वो मुबारक धरती सतगुरां की बख्शिश नाल निवाजे हुए पवित्र अस्थान उत्थे भी हैं। उत्थे भी जा करके असी दर्शन करिया करिए। गुरु नानक दीयां रहमतां धन गुरु अर्जन साहिब पातशाह महाराज जी वालों आप टक ला करके जिस अस्थान के उपर सुंदर बौली साहिब का निर्माण करवाया, माता दमोदरी जी के वो घर परिवार का अस्थान, भाई पारो जुलका जी का अस्थान, भाई लालू जी के सुंदर अस्थान, गुरुद्वारा जंज घर आदि अनेकां इतिहासक अस्थान उस नगर दे विच ने। सो सुल्तानपुर लोधी के मुबारक अस्थानां दे दर्शन करदियां इतिहासक अस्थानां की यात्रा करदियां उस पासे विल भी जाण दा यतन जरूर करिया करी। सो बड़े चावां ते खुशियां दे नाल वख-वख पड़ावां तो हुंदियां श्री अमृतसर साहिब बरात पहुंची सी। रात्रि का विश्राम करके आम अपने घरां च भी असी देखते हैं कि असी बरात जदों वापस आवे लोग किहड़े काम करते हैं, पर इत्थे जिहड़ी रात बतीत होई है अमृत वेले का समा धन गुरु अर्जन साहिब पातशाह महाराज रिश्तेदारां ते परिवार दे समेत सचखंड श्री हरमंदर साहिब अमृत वेले पहुँच के दर्शन इशनान करते हैं। उस स्थान ते अज की मर्यादा के मुताबक आसा की वार का कीर्तन सरवण कराया जाता है। सतगुरां दा पवित्र मुख वाक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश हुंदा है। बाबा बुढ़ा साहिब पावन हुक्म जिहड़ा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विचों अमृत बचनां दा सुणाउंदे। दिन के पहले पहर तक इस तरीके दे नाल सुंदर दीवान सजदे है। सारा परिवार बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी, इसे तरीके नाल बाबा दातू जी आदि सारे गुरसिख भी, बाबा बुढ़ा साहिब, भाई कल्याणा जी, भाई उमर शाह आदि ये सिख जिहड़े ने ये भी सतगुरां दे कोल हाज़र ने। हौली हौली जिहड़ा मेल है बाकी परिवार जिथे आपो अपने घरां नूं जाण लग पैंदा है, संगतां जाण लग पैंदियां ने। बाबा मोहन जी ते सिख संगतां गल्लां बातां राहीं ये बचन गुरु अर्जन साहिब महाराज नाल करदे ने कि बाबा प्रथी चंद जी जिहड़े सी वो विआह दे विच क्यों ना आए। उत्थे गुरु अर्जन साहिब पातशाह महाराज जी वो सारी वारता दसदे है कि बाबा प्रथी चंद जी इस घर नहीं आए क्योंकि वो जिस ढंग नाल उन्हां नूं यतन भी किया गया मिलाउण दा, पर वो बुलाउण दे बावजूद भी जिहड़े पकवान मिठाइयां आदि भेज के भी उचेचे तौर पर सद्दा पत्र भी भेजिया सी, पर वो नहीं आए। वो मन विच जिस तरीके की खोट रखते ने सारी संगत उत्थे इस गल का जिक्र भी करती है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਅੱਜ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਕਰਾਏ, ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈਏ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਨ ਕੁਕਰਮ ਕੋ ਸਗਰੇ ਨਿੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਚਾਲਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਆਖੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਾ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੰਡੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਕਪਟੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਲਹੀ ਬਿੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਰੇਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਟ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਕਰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੀਅਤ ਵੀ ਵੇਖਦਾ। ਕੇਵਲ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਪਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੰਗ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਛਲ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਪਟੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਬਾਤਨ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸੁਜਸ ਉਚਰਤੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਪੁਨ ਆਹਾਰ ਸਭਨ ਕੋ ਦੀਨੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਵਚਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਭੋਜ ਭਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਆਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਹਿਤ ਧਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੁਤ ਮੇਲ ਜੇ ਸਾਰੋ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਏ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਦਨ ਆਹਾਰੋ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਭਨਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਕਾਹਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਨਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਨਿਸ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਬਾਸੁਰ ਪੰਚ ਬਿਤੇ ਇਸ ਰੀਤ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਘਟਕਾ ਕੇ ਜਾਨ ਸੇ ਚੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਕੋ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘੜੀ ਕੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਦਨ ਜਾਨ ਕੋ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਕਰਬੋ ਬੇਬਸੇ ਉਚਾਰੇ। ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਸ ਸਨੇਕ ਗਇਓ ਨਾ ਜਾਵਤ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਐਸੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਸ ਬੇਪੁਰੀ ਉਮਾਹਤ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸੇ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਦੇ ਕਰ ਸੋਹਨ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਜਿਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ, ਤਿਆਗੇ ਕਬੂ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ, ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤਥਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਨੀ, ਪੜਨ ਸੁਣ ਕੀਚੈ ਰੁਜਠਾਨੀ, ਧਰਿਓ ਅਰਥ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮਝਾਰਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਔਰ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ,
ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਲਵੇਰੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਵਿਸਰਜਨ ਮੋਹਰੀ ਮੋਹਨ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਸਰਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਆਨੰਦ। ਬਾਬਾ ਸੰਸਰਾਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੇ ਉਰ ਉਪਜਾਏ ਆਨੰਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ। ਜਿਮ ਦਾਤੂ ਕੋ ਦੀਨ ਸੁਦਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਥਾਯੋਗ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਰਾ ਸਹਿਤ ਹਰਖ ਧਰਗਾਤ। ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੰਕਰ ਕਰ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਏ, ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਏ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਚ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ। ਮਿਲੇ ਤ੍ਰਿਆ ਗਨ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ ਗਮਨੇ ਮਗ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਅਦਕ ਸਰਾਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਦਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਨੇਹ ਮਹਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ, ਚੰਗੇ, ਨੇਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੇ ਉਦਾਰ ਗਿਆਨ ਗੁਣਵਾਨੇ। ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣਵਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹਨ। ਸਭ ਖਡੂਰ ਮੈਂ ਉਤਰੇ ਜਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗਏ ਅਗਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੰਸਰਾਮ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਹਨਵੰਤੀ ਦੋ। ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਥੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਤਾ ਧਨਵੰਤੀ ਜੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਖਤ ਕੁਟੰਬ ਹਿਤੂ ਨਿਜ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ਼ਟ ਦਿਵਸ ਪਾਛੇ ਸੋ ਰਹਿਓ ਉਹ ਲਗਭਗ 8 ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਾਂਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਲਣ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਾਹਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਚੱਲੀਏ। ਵਿਆਹੇ ਦੋਹਤੇ ਕੋ ਹਰਖਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਸਨ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਖਰਚਿਓ ਢਿਗਤੇ ਦਰਬ ਮਹਾਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਮ ਨਾਨਕਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵੇਖੋ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਚਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾ ਚੜ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਵਰਗਾ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਭਾਵ ਛਿਪੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਐ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਖਰਚਿਆ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਕਰਿਓ ਜਥੋ ਚਿਤ ਤਵੈ ਵਿਸਰਜਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਐ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਧਨਵੰਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਇਓ ਸਨੇਹ ਅਸ਼ੇ ਦੋਹਨ ਮਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੱਕ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮਿਲ ਪੁੱਤਰੀ ਸੰਗ ਬਾਰੈ ਬਾਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਧਨਵੰਤੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ। ਮੌਕੀ ਔਰ ਚਲੇ ਸੁਖ ਧਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਮੌ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਵਿਦਾ ਕਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਥਾਯੋਗ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਰਦਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਤਸਵੇ ਵਿਆਹ ਕੋ ਹੋਵਾ ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਪਠੈ ਸੁਨੈ ਸਿੱਖ ਤਿਨ ਦੁਖ ਖੋਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਤਸਵ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੋ ਹੋਵਾ ਪਠੈ ਸੁਨੈ ਸਿੱਖ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਖੋਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਖੋਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਐ, ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ, ਇਹ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਏ ਇਹ ਕਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਇਮ ਸੁਤ ਵਿਆਹ ਕੈ ਲੀਨੋ ਸੁਜਸ ਬਿਲੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ, ਵੱਡਾ ਜਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਦਰ ਜਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਚਕ ਜੈ ਕੈ ਕਹਿਤ ਭੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਵਡਿਆਈ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾरों ਉਤਸਵ ਦੇਖਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਉਤਸਵ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭਿਨ ਕੋ ਭਾ ਮੋਦ ਵਸੇਖਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਾਰਜਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵੇਖੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਦੇਸ਼ ਗਇਓ ਚਲ ਜੋਈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਕਥਾ ਕਉ ਭਾਖਤ ਸੋਈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਟੀ ਜੋ ਸਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਗਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਭੀਖੈ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੇ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਜ ਸ਼ਾਉ ਕੋ ਮਹਾ ਦੀਵਾਨਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਨੈ ਆਨ ਜਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕੈਸਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਿਓ ਤਿਸੀ ਸੁਤਾ ਕਾ ਨਾਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੰਦੂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਬਹੁ ਰਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੀ ਬਾਤਾ। ਬੜਾ ਉਸਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਬੋਲ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਕ ਦਵੈ ਬੇਰ ਪਠਾਏ ਲਾਗੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਲੀਨ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਜਾਗੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਚੰਦੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਦਰਬ ਦੇਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਕਨੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰੋ ਕਾਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸੁਨੇਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਤਉ ਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਨਿਤ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ, ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਧਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋ ਧਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ 7 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇੱਥੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ, ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੇ, ਕੌਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ ਦਾਨ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਦੂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਜਾਣਿਓ ਮੂੜ ਮਹਾ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਬੋਲ ਬਿਗਾਰੀ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਣ ਭਣੇ ਲਖੀ ਗੁਰਗਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਆਪ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਿਓ ਪਾਪੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਨ ਮੋਰੀ ਥਾਪੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣ ਲਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਕਰਿਓ ਅਨਾਦਰ ਨੀਚ ਸਮਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ 20 ਵਿਸਵੇ ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਮਹਾਨ ਠਾਨ ਤੋ ਮਾਨਾ। ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਲ ਖਤਰੀਨ ਜਾਂ ਕੈ ਜੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ,
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਨ ਭਈ ਚੰਦੂ ਕੀ ਸੋਈ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ, ਮਾੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦੂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਲਾਪੁਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰੈ ਸਾਰ ਅਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਭੇਜੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਤਿਨੋ ਕਹੀ ਮਾਨੀ ਲਖਦਾਸ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਪ ਦਾਸ ਬਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਿਓ ਫਿਰੈ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇ। ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਚੰਦੂ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਸੁਤ ਕੋ ਅਪਰਥਾਨ ਕੀ ਫੇਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਫੇਰੇ ਦਵਾ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨਿਗਟ ਜਾਏ ਨਰ ਜੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਜੈਸੇ ਤਜੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ, ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤ ਨਹੀਂ ਅਨੁਜ ਕੀ ਜਰੈ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਚਕਾਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਬਿਨਾ ਹੁਤਾਸਨ ਹੀ ਹੈ ਜਰੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾੜਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅੱਗ ਬਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅੱਗ ਬਲੇ ਤੇ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿਤਵੈ ਯਤਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਇਦਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਸਰੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸੁਕਾਰਾ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧਿਓ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੂ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉ ਸਾਗਰ ਪਿਖ ਪੂਰਨ ਚੰਦੂ। ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਹਰ ਭਾਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਉਛਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਾ ਐ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਿਤ ਨਿਬਲ ਪਰਿਓ ਦੁਖ ਪਰਿਓ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਹੀਣ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੁਤ ਪਿਤ ਮੈਂ ਤੇ ਏਕਨ ਮਰਿਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਵੀ ਯਤਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਦਾਂ ਈਰਖਾ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗਇਓ ਨਾ ਗਇਓ ਸ਼ਾਹੋ ਢਿਗ ਗਇਓ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਲਹੀ ਆਦ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਤਨ ਰਚੋਂ ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਘਾਤ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਛਤਰ ਕੋ ਘਾਤ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕਉ ਬਨਿਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਧਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤਲਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੱਡੂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਲੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਭਵਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਰ ਤੂੰ ਕਬੇ ਨਾ ਜਾਣਸ ਰੇ ਭਖਸ਼ ਸਿਵਾਲ ਬਸਸ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਲਖਸ ਰੇ। ਕਿ ਡੱਡੂਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਭਵਰਾ ਆ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਕ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਵਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਵੀ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡੱਡੂ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਡੱਡੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਭਵਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੀਏ ਗੁਣ ਵੇਖੀਏ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਕਮੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਗੁਣ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਭਵਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰਸ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡੱਡੂ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਮਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗੋਲਕ ਵੱਲ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ, ਕਾਈ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਲੀ ਸੋ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੰਗਵਾਵੋ ਇਸ ਬਲ ਸਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗਾ, ਸੁਲਹੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿਆਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੋ ਪਰਾਕਰਮ ਧਰੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਸੁਲੀ ਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਵੇ, ਆਨ ਇਹ ਅਰਜਨ ਕੋ ਧਰੈ। ਜੇ ਸੁਲੀ ਖਾਂ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਬਲ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਭਾਵ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਵੇ। ਮਿਲ ਮਸਲਤ ਕਰ ਕੈ ਸੰਗ ਚੰਦੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਹਿ ਇਸ ਰਾਹੂ ਜਿਮ ਇੰਦੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਚੜ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਏਮ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਬੇ ਲਗ ਪਾਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਲਗਤ ਛਾਤੀ। ਜਿਹਦੀ ਛਾਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਲਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਬੜ ਹੀ ਮੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਤਮ ਪ੍ਰਿਥਿਯਮ ਮਲ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਹੁਣ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ? ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤਮ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਮਲ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਸਿਹਾਰੀ ਮਲ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਐਸੀ ਉਲਟੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲਿਖਤਮ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਮਲ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਤਮੋ ਚੀਤ ਨੀਤ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਆਜ ਕੀਨ ਸਤੈ ਮੋਰਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਭਇਓ ਕਬਰਿ ਮੁਖ ਮੋਰਾ। ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਖ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਰਿਪੂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਖ ਮੋੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੈਂ ਅਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕਰੇ ਉਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਯਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਅਨੁਜ ਤੇ ਗੁਰ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਅਜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਦਵੀ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੇ ਆਪ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੇ ਆਪ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਆਏ। ਅਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟੀਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ, ਵੇਖੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਚਾਹਤ ਤੋਰੀ। ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਵੇਂ। ਕਬਹੁ ਦਿਓ ਰੇ ਧੀਰਜ ਤੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਵਧਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਅਦਕ ਪ੍ਰਤਾਪੂ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਰਾ ਸਕਿਆ,
ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਘਟਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਸੁਨਤ ਮੋਹਿ ਉਰ ਤਾਪੂ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਇਤੋ ਕਰ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਦੇਵ ਗੁਰਤਾ ਅਰਜਨ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਰ। ਤੋ ਪਰ ਮੋਹਿ ਵਿਸਾਲ ਭਰੋਸਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸੁਲਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੋਕੋ ਤੋਂ ਭਰੋਸੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਕਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਸਿੱਖ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸੁਲੀ। ਵਧਿਓ ਛਤਰ ਲਾਕੀ ਜੈ ਰੋਸਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਮ ਲਿਖ ਦਿੱਲੀ ਪਾਠ ਹਲਕਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਹਲਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਦਿਓ ਇਨਾਮ ਕਰੋ ਇਹੋ ਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਆ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਂਗਾ। ਸੁਨ ਤੂਰਨ ਗਮਨਿਓ ਮਗ ਮਾਹੂ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਪੁਰੀ ਮਹਾਨ ਉਮਾਹੂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਸਲਾਮ ਕੀਨ ਹੋਏ ਦੀਨ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਲਕਾਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਪਾਤੀ ਸੁਲਹੀ ਕਰ ਦੀਨ। ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੋਲਤ ਪਠੀ ਸਖਾ ਕੇ ਕਰ ਕੀ। ਇੱਧਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਖਾ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮਿਲ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਆਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਸਖਾ ਦੀ ਆਈ, ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀਰਤ ਉਰ ਕਰ ਕੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੜਕ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੜਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮੇਰੋ ਤਰਾਸਰ ਦੇ ਮੈਂ ਧਰ ਕੇ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਭੌ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਅਵਲੋ ਛਤਰ ਨ ਛਾਤੀ ਧਰ ਕੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰੱਤਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਰੱਤਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਸ ਧਰਤੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜੱਗ ਡਰੈ
ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਡਰੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਡਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ। ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਰ ਤੌਖਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਖਿਲਾਫ। ਉਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਭੇਦੀ ਲੱਭ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੀਆਂ। ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੰਢਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗੰਢ ਤਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬੜੋ ਹੋਣ ਨਿਸਫਲ ਹੈ ਮੋਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਐਡੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸੁਖ ਨਾ ਸਖਾ ਰਿਪਤੁੰਡ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਲੀ ਖਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਭੈ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਆ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੋ ਤਰਾਸ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਧਰ ਕੇ, ਅਵਲੋਂ ਛਤਰ ਨਾ ਛਾਤੀ ਧਰ ਕੇ, ਬੜੋ ਹੋਣ ਨਿਸਫਲ ਹੈ ਮੋਰਾ, ਸੁਖ ਨਾ ਸਖਾ ਰਿਪਤੰਡ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।